رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس 18 فروری کو پشاور میں طلب کر لیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق 18 فروری کی شام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ پہلا روزہ 19 فروری کو ہو سکتا ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس 18 فروری کو پشاور میں طلب کر لیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق 18 فروری کی شام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ پہلا روزہ 19 فروری کو ہو سکتا ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس 18 فروری کو پشاور میں طلب کر لیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق 18 فروری کی شام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ پہلا روزہ 19 فروری کو ہو سکتا ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس 18 فروری کو پشاور میں طلب کر لیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق 18 فروری کی شام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ پہلا روزہ 19 فروری کو ہو سکتا ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کا اہم اجلاس 18 فروری کو پشاور میں طلب کر لیا گیا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق 18 فروری کی شام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے امکانات روشن ہیں۔ پہلا روزہ 19 فروری کو ہو سکتا ہے۔ طالبان رجیم میں افغانستان ریاست نہیں، دہشت گردی اور شدت پسندی کا گڑھ بن گیا۔ افغان سرزمین سے شدت پسند عناصر کی سرحد پار دراندازی اور ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی جریدے نے افغانستان سے پڑوسی ممالک میں ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو آشکار کر دیا۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق افغانستان سے سرحد پار حملے اور دراندازی کے واقعات معمول بن چکے۔ پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک متاثر ہیں۔ افغانستان کی بار بار دراندازی کے باعث کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کو تاجکستان کی سرحد مضبوط کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ افغانستان صرف داخلی عدم استحکام کا شکار ملک نہیں رہا بلکہ مسلح گروہوں اور سرحد پار جرائم کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ اور تقریباً 13,000 غیر ملکی جنگجو سرگرم ہیں۔ ماہرین کے مطابق دہشت گردی کے ساتھ افغانستان میں منشیات اور انسانی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا بھی عروج پر ہے۔ بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق خالدہ ضیاء کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے برتری حاصل کر لی ہے۔ اب تک موصول نتائج کے مطابق BNP کے اتحاد نے 299 نشستوں میں سے 211 جبکہ جماعت اسلامی کے اتحاد نے 70 نشستیں جیت لی ہیں۔ حتمی اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج سامنے آنے کے بعد کل کیا جائے گا۔ ادھر BNP کے سربراہ طارق رحمان نے بھاری اکثریت سمیٹنے کا دعویٰ کر دیا جبکہ امیر جماعت اسلامی نے کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کے ساتھ ہی ریفرنڈم بھی ہوا جس میں 65% سے زائد افراد آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ دیے۔ بنگلہ دیش میں 13ویں عام انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق خالدہ ضیاء کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے برتری حاصل کر لی ہے۔ اب تک موصول نتائج کے مطابق BNP کے اتحاد نے 299 نشستوں میں سے 211 جبکہ جماعت اسلامی کے اتحاد نے 70 نشستیں جیت لی ہیں۔ حتمی اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام پولنگ اسٹیشنز کے نتائج سامنے آنے کے بعد کل کیا جائے گا۔ ادھر BNP کے سربراہ طارق رحمان نے بھاری اکثریت سمیٹنے کا دعویٰ کر دیا جبکہ امیر جماعت اسلامی نے کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کے ساتھ ہی ریفرنڈم بھی ہوا جس میں 65% سے زائد افراد آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ دیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب کے دوران پاکستانی مندوب نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران مطالبہ کیا کہ طالبان افغان زمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی پامالی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب کے دوران پاکستانی مندوب نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران مطالبہ کیا کہ طالبان افغان زمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی پامالی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔
کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر میں پتنگوں، ڈوروں اور بسنت سے متعلق اشیاء کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر میں پتنگوں، ڈوروں اور بسنت سے متعلق اشیاء کی فروخت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بازاروں میں غیر معمولی رش ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار شروع ہو رہا ہے۔ بسنت کے موقع پر کوئٹہ کے شہروں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ پتنگوں، ڈور اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے مختلف بازاروں میں غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر میں پتنگوں، ڈوروں اور بسنت سے متعلق اشیاء کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر میں پتنگوں، ڈوروں اور بسنت سے متعلق اشیاء کی فروخت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بازاروں میں غیر معمولی رش ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار شروع ہو رہا ہے۔ بسنت کے موقع پر کوئٹہ کے شہروں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ پتنگوں، ڈور اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے مختلف بازاروں میں غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں آج سے بسنت کا 3 روزہ تہوار جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سینٹ نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک مسترد کر دی۔ سینیٹر اون عباس نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک ایوان میں پیش کی۔ حکومت کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی۔ تحریک مسترد ہونے پر پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پریزائڈنگ افسر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا۔ اپوزیشن ارکان نے قرارداد پر ووٹنگ کرانے کا مطالبہ کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج اس معاملے پر بات کرنی ہے تو تحریک کیوں پیش کی جا رہی ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ کسی قیدی کے علاج پر کوئی اعتراض نہیں۔ سینٹ نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک کو مسترد کر دیا ہے۔ سینیٹر اون عباس نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک ایوان میں پیش کی ہے۔ حکومت کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی۔ تحریک مسترد ہونے پر پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پریزائڈنگ افسر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے قرارداد پر ووٹنگ کرانے کا مطالبہ کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج اس معاملے پر بات کرنی ہے تو تحریک کیوں پیش کی جا رہی ہے، جبکہ شہری رحمان نے کہا کہ کسی قیدی کے علاج پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سینٹ نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک کو مسترد کر دیا ہے۔ سینیٹر اون عباس نے بانی کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک ایوان میں پیش کی ہے۔ حکومت کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی ہے۔ تحریک مسترد ہونے پر پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ پریزائڈنگ آفیسر ڈائس کے سامنے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عرفان صدوزئی سے۔ عرفان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، سینٹ نے بانی کی صحت سے متعلق جو قرارداد کی تحریک ہے اسے مسترد کر دی ہے۔ سینیٹر اون عباس پپی نے بانی تحریک انصاف ہے ان کی صحت سے متعلق قرارداد کی تحریک ایوان میں پیش کی اور حکومت کی جانب سے سخت مخالفت کی گئی۔ تحریک مسترد ہونے پر پی ٹی آئی اراکین کی جانب سے شدید جو ہے احتجاج کیا گیا اور اپوزیشن ارکان جو ہے وہ نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ڈائس کے سامنے انہوں نے آ کے احتجاج کیا اور اپوزیشن ارکان نے قرارداد پر ووٹنگ کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ آج رانا ثناء اللہ نے اس معاملے پر کہا ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو تحریک کیوں پیش کی جا رہی ہے، جبکہ شہری رحمان نے کہا کہ کسی قیدی کے علاج پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے قبل رانا ثناء اللہ نے جو اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی اپنی لیونگ کنڈیشن سے مطمئن ہے اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ دی ہے کہ ان کا سلمان صفدر نے بھی کنفرم کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کی صحت کو بنیاد بنا کر سیاست کرنا درست نہیں اور بانی پی ٹی آئی نے جنوری کے پہلے ہفتے میں شکایت کی۔ ڈاکٹرز نے اس حوالے سے چیک اپ بھی کیا، ان کے جو آنکھ کے مسائل تھے اس پہ ڈراپس بھی دیے۔ 3 دن بعد بتایا گیا کہ فرق نہیں پڑ رہا، جبکہ جیل انتظامیہ نے 15 جنوری کو پمز انتظامیہ کو آگاہ کیا اور 16 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا جائزہ لیا گیا اور 19 جنوری کو بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا 4 ڈاکٹرز نے اڈیالہ میں جائزہ لیا اور ٹیسٹ لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ٹریٹمنٹ کے لیے بانی پی ٹی آئی کو 24 جنوری کو پمز لایا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہی حقائق ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ ان حقائق پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے سیاست نہ کی جائے اور انہوں نے کہا کہ ان حقائق کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ جرم ہے۔ جی، بہت شکریہ عرفان صدوزئی ان تفصیلات کے لیے۔
कोहाट में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही नाकारा बना दिया। कोहाट में रावलपिंडी रोड पर मशकूक गाड़ी की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इंतहाई महारत से खतरनाक मवाद को नाकारा बनाकर मुमकिना बड़ी तबाही से बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी अपने मुकर्ररा हदफ तक पहुंच जाती तो नाकाबिल तलाफी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। पुलिस और फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोहाट में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही नाकारा बना दिया। कोहाट में रावलपिंडी रोड पर मशकूक गाड़ी की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इंतहाई महारत से खतरनाक मवाद को नाकारा बनाकर मुमकिना बड़ी तबाही से बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी अपने मुकर्ररा हदफ तक पहुंच जाती तो नाकाबिल तलाफी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। पुलिस और फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोहाट में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही नाकारा बना दिया। कोहाट में रावलपिंडी रोड पर मशकूक गाड़ी की इत्तला पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इंतहाई महारत से खतरनाक मवाद को नाकारा बनाकर मुमकिना बड़ी तबाही से बचा लिया। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी अपने मुकर्ररा हदफ तक पहुंच जाती तो नाकाबिल तलाफी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। पुलिस और फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दुनिया इंसदाद दहशतगर्दी और बाहिमी तिजारत में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की मुतरफ होने लगी। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर इक़दामात और लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहा गया। मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी और मुतवाज़न सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक काबिल एतमाद और अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। माविन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान अमेरिका का खित्ते में इंतहाई अहम शराकतदार है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मादनी वसाइल, तवानाई और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा तिजारत तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पाकिस्तान को दाखिली और सरहद पार सिक्योरिटी ख़तरात से मौसर तौर पर निपटने में मदद दे रहा है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अहम अमरीकी रियासती ओहदेदार भी इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के मौसर किरदार का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं। दुनिया इंसदाद दहशतगर्दी और बाहिमी तिजारत में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की मुतरफ होने लगी। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर इक़दामात और लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहा गया। मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी और मुतवाज़न सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक काबिल एतमाद और अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। माविन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान अमेरिका का खित्ते में इंतहाई अहम शराकतदार है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मादनी वसाइल, तवानाई और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा तिजारत तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पाकिस्तान को दाखिली और सरहद पार सिक्योरिटी ख़तरात से मौसर तौर पर निपटने में मदद दे रहा है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अहम अमरीकी रियासती ओहदेदार भी इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के मौसर किरदार का बरमला एतराफ़ कर चुके हैं। अमेरिका और भारत की जानिब से BNP को इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी गई है। बांग्लादेश में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने अपने पैगाम में कहा कि BNP को तारीखी फ़तह की मुबारकबाद पेश करते हैं। अमेरिका तारिक रहमान के साथ खित्ते की सलामती और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के लिए काम करने का मुंतज़िर है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में लिखा कि ये जीत BNP पर अवामी एतमाद की अक्कास है। भारत बांग्लादेश की तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान के साथ मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अमेरिका और भारत की जानिब से BNP को इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी गई है। बांग्लादेश में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने अपने पैगाम में कहा कि BNP को तारीखी फ़तह की मुबारकबाद पेश करते हैं। अमेरिका तारिक रहमान के साथ खित्ते की सलामती और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के लिए काम करने का मुंतज़िर है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में लिखा कि ये जीत BNP पर अवामी एतमाद की अक्कास है। भारत बांग्लादेश की तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए ताउन जारी रखेगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने तारिक रहमान के साथ मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनसे बातचीत हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन से बातचीत हुई है और हमने उन्हें बिल्कुल वही बात की है जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि इस केस को सियासी अंदाज से ना उछाला जाए, ना इस पर सियासत की जाए। फैक्ट्स पे बात होगी और इंशाअल्लाह ताला उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। उनसे बातचीत हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन से बातचीत हुई है और हमने उन्हें बिल्कुल वही बात की है जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि इस केस को सियासी अंदाज से ना उछाला जाए, ना इस पर सियासत की जाए। फैक्ट्स पे बात होगी
اور इंशाअल्लाह ताला उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। उनसे बातचीत हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन से बातचीत हुई है और हमने उन्हें बिल्कुल वही बात की है जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि इस केस को सियासी अंदाज से ना उछाला जाए, ना इस पर सियासत की जाए, फैक्ट्स पे बात होगी और इंशाअल्लाह ताला उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। उनसे बातचीत हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन से बातचीत हुई है और हमने उन्हें बिल्कुल वही बात की है जो हम आज आपके सामने कर रहे हैं कि इस केस को सियासी अंदाज से ना उछाला जाए, ना इस पर सियासत की जाए, फैक्ट्स पे बात होगी और इंशाअल्लाह ताला उनका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई का एहतजाज जारी है। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली से। जी उमैद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज जो है बानी पीटीआई की खराबसियत और जो उनके ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लगी है उस हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने पार्लियामेंट के गेट के बाहर जुमे की नमाज के बाद एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन जुमे की नमाज के बाद जो है सेनेट इजलास भी जारी रहा और सेनेट इजलास में जो पीटीआई के सेनेटर थे उन्होंने उसमें शिरकत की और जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान थे एमएनएस पीटीआई के, उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट के बाहर अपने पार्लियामेंट लॉजेस से और जहाँ जहाँ उनकी इस्लामाबाद में रिहाइश थी उनसे पहुंच जो है जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए उन्होंने पार्लियामेंट के गेट के बाहर आना था। तो पार्लियामेंट के जो दाखिली और खारजी रास्ते थे उनके गेट को जो है ब्लॉकेज कर दिया गया, तमाम तरह जो गेट से पार्लियामेंट के उनको बंद कर दिया गया और जो एंट्री जो थी वो सिर्फ उस वक्त अलाउ था पार्लियामेंट के, आप अंदर एंटर तो हो सकते थे लेकिन बाहर एंट्री बल्कि उन्होंने ब्लॉक कर दी और बाहर जाने का जो रास्ता था उसको सिर्फ ओपन रखा। तो इस हवाले से जो पीटीआई के जो एमएनए कुछ इस हवाले से सोशल मीडिया पे फुटेज भी आई कि उनके ऊपर जो इस्लामाबाद की जो पुलिस थी उन्होंने उनके साथ बातचीत भी की। तमाम अभी तक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर की सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस है वो वहाँ पे मौजूद है और उन्हें बाहर जो है वो एहतजाज वॉक के लिए जो है उन्हें नहीं जो है इजाज़त दी गई और इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो भी काफ़ी सख्त किए गए और सिक्योरिटी के इंतजाम के जो इस्लामाबाद पुलिस और जो दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसियाँ थी उन्होंने उनको जो है कंट्रोल में किया रखा। और अब तक की सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हैं और जो एहतजाज था बाहर वो अभी तक जो है कुछ सामने नहीं आया, लेकिन इस हवाले से वो भी पेशरफ की आई कि बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट के कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर, बस और 2 गाड़ियों में तसादुम हो गया है। हादसे में मर्द और खातून जान बहक हो गई हैं। कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर, बस और 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है। इस हादसे में मर्द और ख़वातीन के जान बहक होने की इत्तलात हैं, जबकि मुतादिद अफराद भी ज़ख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर, बस और 2 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 2 अफराद जान बहक हो चुके हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं। जान बहक अफराद में खातून भी शामिल हैं। कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर, बस और 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है। इस हादसे में 2 अफराद जान बहक होने की इत्तलात हैं, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं। जान बहक अफराद में 1 खातून भी शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज़ से। इमरान, अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया, इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, जो अभी तक जो इब्तदाई मालूमात हासिल हुई है कि गडास सिटी जो है वो DHA सिटी के करीब हैदराबाद से कराची आने वाली शाहरा के ऊपर जो है वो ट्रक और पैसेंजर हाईएस इसके दरमियान जो है वो तसादुम हुआ है, क्योंकि बताया गया कि इतलात के मुताबिक जो हाईएस जो है वो पैसेंजर बोझ जो है वो गलत सिम से आ रही थी, जिसके बाद जो सामने से आने वाले जो ट्रक है वो जो ट्रॉलर जो है वो दरमियान में तसादुम हुआ है। जो अब तक जो है बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद की जो है वो हलाकत की जो है वो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हैं। इस हवाले से जो है वहाँ पर जो जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जो रोड है उसको क्लियर करने की हुकाम की जानिब से जो है वो सख्त अहकाम जारी किए गए हैं और फौरी तौर पर उनको करीबी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में मुंतकिल किया जाए ताकि इनकी जानों को जो है बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इमरान हफीज़ आपका।